नागजाति करवीर सार पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसीदल मालते भी तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदः। हाथ जोड़े भागवत जी की प्रार्थना करते कृष्ण कृष्ण गोपाल भगवते नाम गतिर्भव संसार अर्णव भगनम कृष्ण संसार अर्णव भगनानाम पितृमोक्ष प्रदो भवः। भागवत जी प्रार्थना कर रहे संसार सागरे मग्नम दीनं मान करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम बाहुसर्वार्णवात् आवाहनं न जानामि तव वचनं पूजां च न जानामि क्षमस्व शोक रूप प्रबोधन सर्वशास्त्र विशारद एतद तथा प्रकाशेन वद अज्ञानं विनाशयत्।
नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरणं। रुद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमार्गोऽस्मि। यदनुगृहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। चिन्तासन्तारहन्तारो यदपादाम्बुजनेन स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री भागवत भगवान की। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि शरणं 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 शरणं हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि सद्गुरु भगवान की जय। भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्यानन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। थोड़ा कम कर दो, थोड़ा। श्रीमद् भागवत जी महापुराण ने कोटिवार वंदन करी। आप सर्वे श्रोताजनों ने खूब खूब प्रणाम। गई कालना अपने हरिना चरित्रो उदार छे, अलौकिक छे, जेनु गान करवाथी, जेनु स्मरण करवाथी के श्रवण करवाथी अपना हृदयना मळ मटे छे। परंतु कथानु सेवन तमे नित्य करो, रोज करो। दीर्घकाल सुधी निरंतर भगवत कथानु के सत्संगनु श्रवण करवामां आवे त्यारे एनो फायदो मळे छे, लांबा समय सुधी। अने एटले सुतजी कहे छे, हे शवनकादि ऋषिओ, तमे 1000 वर्षनी कथा सांभळवा माटे बेठा छो, आपने धन्य छे। हवे हूँ आपने एक सतचरित्र महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ एवा भगवानना खास सखानी कथा कहीश कि जेनी वाणी हरिना गुणगान करती थी, जेना हाथ हरिनी सेवामां ज लागेला रहता था, जेनी वाणी परमात्मानु निरंतर स्मरण करती थी। स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। जेना कान परमात्मानी कथाने सांभळवामां नित्य लागेला रहता था। आवा भगवत भक्त कोण छे एम ज्यारे परीक्षिते पूछ्યું त्यारे शुकदेवजी सुदामाना प्रेम रसमां खोवाई गया। देखो, अमुक चरित्रों एवा होय, अमुक कैरेक्टर एवा होय, अमुक पात्रों एवा होय कि एने याद करता तमे एना प्रेममां खोवाई जशो, एना भावमां डूबी जशो। सुदामाजी आवा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष छे, ब्राह्मणनुं शरीर छे, भगवानना प्रिय सखा छे। आ माणसना घरमां कंई नथी, छतां एने कोई इच्छा नथी, कोई कामना नथी। आवा महापुरुषने याद करता सुखदेवजीનું હૃદય પ્રેમથી ભરાઈ ગયું। સુખદેવજીએ વિચાર્યું કે બે આણે મને પૂછ્યું છે, જો એને કથા નહીં સંભળાવું, હું સમાધિમાં જતો રહીશ તો મારી વાણી બંધ થઈ જશે। એટલે મહા મહેનતે મનને બહાર કાઢ્યું। વાસુદેવે ભગવતી નિમગ્ન હૃદય અબ્રવીત। વાસુદેવના પ્રેમમાં ડૂબેલા એવા
સુખદેવજી નિમગ્ન હૃદય હોકર યાને સુદામાના ચરિત્રમાં ડૂબી અને બોલ્યા, હે રાજન, સુદામા નામના એક હરિના સખા હતા. કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમઃ વિરક્ત ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિયઃ. કૃષ્ણના સખા છે, બ્રાહ્મણ છે. દેખો, બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? બ્રહ્મને જાણવા માટે આ જગતમાં આવ્યો છે એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. બ્રહ્મ જાનાતિ બ્રાહ્મણ. ભગવાને અમને બ્રાહ્મણ યોનિમાં જન્મ આપ્યો છે, એટલે અમારે વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ અમારે બ્રહ્મને ભાળવાના છે, અમને બ્રહ્મને જોવાના છે. બ્રાહ્મણ બન્યા પછી જો અમે બ્રહ્મને જાણવાની કોશિશ ન કરીએ, એના માટે પુરુષાર્થ ન કરીએ, એને માટે સાધના ન કરીએ, તો બીજી વખત અમને ભગવાન બ્રાહ્મણ બનાવવાનો મોકો આપશે નહીં. બ્રહ્મને જાણવા જગતમાં આવે છે, બ્રાહ્મણ છે. સુદામાજી બ્રહ્મ અનુભવ કરી ચૂક્યા છે, વિરક્ત મહાપુરુષ છે. જો ભાઈ પેલાનો એક સુદામા નહીં, પેલાનો બધા બ્રાહ્મણ વિરક્ત હતા. પેલાના કોઈ પણ બ્રાહ્મણને તમે જોઈ લો, કોઈ પણ ગામડામાં દેહાતોમાં રહેતો હોય તો ભલે, શહેરમાં રહેતો હોય તો ભલે, પણ બ્રાહ્મણ એટલે વિરક્ત પુરુષ. એ તમને ભણાવવાના પૈસા નો લે, એ તમારી પાસે જ્યોતિષ જોડાવા જો તો પૈસા નો લે, વેદપણું કરતા હોય તો તમને એમને ફાંકી આપી દે, એમને તમને પડીકા ફાંકીને આપીને લ્યો દવા લઈ જાઓ. કોઈ દી બે પૈસા એ માગે નહીં. આવા બ્રાહ્મણો મેં નિહાળ્યા છે. અમારા પરિવારમાં એવા બ્રાહ્મણોને મેં જોયા છે. અને એમ કહેતા કે ભાઈ બ્રાહ્મણનું જીવન તો પરમાર્થ માટે છે, સ્વાર્થ માટે નહીં. આપણે એમ થાય કે આના ઘર કેમ ચાલ્યા હશે? ઘરમાં કાંઈ ન હોય, બચરવાળું કુટુંબ હોય, ઘણા બધા બાળકો હોય, છતાં એનું જીવન ચાલતું હોય. મતલબ બીજાનું જોઈ અને કોઈ આકાંક્ષા ન રાખે કે ભાઈ ફલાણા ભાઈને આટલું બધું સારું, મને કેમ ગરીબી. પણ ગરીબાઈ એ તો બ્રાહ્મણનું ભૂષણ છે. ગરીબાઈ શું કામ છે એને? કારણ એ છે કે એની વિદ્યા વેચતો નથી. હમણાં ભાવ રાખે તો પેલાનો બ્રાહ્મણ હતો ને એને પોતાની વિદ્યા કોઈ દી વેચી નથી. જ્યોતિષ જોઈ આપે, તમે એને મૂકો તોય ભલે, ન મૂકો તોય ભલે. તમારે ઘેર આવે કથા કરવા માટે, કોઈ પણ કર્મકાંડ કરવા માટે, કોઈ દી બ્રાહ્મણ માગે નહીં. આજે સમય બદલાયો છે, આ કળિયુગ છે ને. બાકી બ્રાહ્મણ હંમેશા પારમાર્થિક જીવન જીવવા માટે જ આવે છે. અને એટલે જ આવા બ્રાહ્મણોને શાસ્ત્રો માને છે. શાસ્ત્રોમાં એનું સ્થાન એટલા માટે છે કે પરમાર્થ એનું જીવન છે. અને બ્રાહ્મણો એવા હતા, યજમાનો એવા હતા. યજમાનોમાં એવો ભાવ હતો. સુદામાજી વિરક્ત મહાપુરુષ છે. બીજું કે ઇન્દ્રિયોના ભોગમાં બિલકુલ એનું મન નથી. પ્રશાંત આત્મા છે, એકદમ શાંત પ્રકૃતિના છે, જીતેન્દ્રિય છે. બીજું કે ઈશ્વર ઈચ્છાથી એને જે મળે ને એમાં પોતે સંતોષ માને છે. આ વ્યક્તિને કમાઈ કાંઈ નથી, કમાણીમાં કાંઈ નહીં. ભગવાનની ઈચ્છાથી જે મળી જાય ને સામેથી, બસ જે આવી જાય એ આમ હાથ ન કરે. જે મળી જાય, જે આવી જાય, એમાં એનું જીવન ચાલતું. એટલે ઘરમાં કશું જ નહોતું, એકદમ ગરીબી છે. દેખો, ગરીબી છે એટલે એનો અર્થ એમ નહીં કે આનામાં કમાવાની શક્તિ નહોતી. પણ એ જે કંઈ કરતા હતા ને, જો એને ટ્યુશન ક્લાસીસ ખોલ્યા હોત એ વખતે તો સારામાં સારા ચાલ્યા હોત. આજે તમે ગ્રેજ્યુએટ થાઓ, ભણી ગણી નથી, ટ્યુશનો ક્લાસીસ નથી ખોલી જતા. છોકરાઓને ફરજિયાત ટ્યુશન રાખવાનું કહેવામાં આવે. તો ટ્યુશન ક્લાસીસ જો ખોલ્યા હોત આ વિદ્વાન પુરુષે, તો સારામાં સારું કમાણી એને કરી હોત. પણ પોતાની વિદ્યાને એને કોઈ દી વેચી નહીં. બ્રાહ્મણો કોઈ દી વિદ્યા વેચે નહીં. આ ખરો બ્રાહ્મણ છે, સાચો બ્રાહ્મણ છે. ગૃહાશ્રમી છે, પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં સંતોષ માને છે. પતિવ્રતા નારી છે એના ઘરમાં. પતિવ્રતા સ્ત્રીએ એક વખત કહ્યું કે આપ રોજ કૃષ્ણ કથા કરો છો મહારાજ, પણ બાજુમાં દ્વારિકા છે, ક્યારેક તો તમારે ત્યાં જવું જોઈએ ને. સુદામાજી કહે છે, દેવી હસીને બોલ્યા કે દેવી મારે કેમ જવું, હું કૃષ્ણથી મોટો છું. બીજું કે નાનાને ઘેર જવું હોય તો ખાલી હાથે થોડું જવાય છે. આપણાથી કોઈ નાનો વ્યક્તિ હોય ને એને ઘેર ખાલી હાથે ન જવાય. હરિકથામાં જાઓ ખાલી હાથે ન જવાય, છેવટ બાકી મૂછડી લઈને જવું પડે. દેવ મંદિરે જાઓ ને તો ખાલી હાથે ન જવાય.
રાજાને ઘેર જાવ ખાલી હાથે ન જવાય. કોઈ નાનકડું બાળક હોય કોઈને ઘેરે તો કંઈક ભાગ લઈ જવો જોઈએ, ખાલી હાથે ન જવાય. તો આ બધા આપણા નિયમો છે. આજે તો આ નિયમોની આપણને ખબર જ નથી, ભૂલાઈ ગયા છે બધા. રાજાના ઘેર જવું હોય ખાલી હાથે ન જવાય, કારણ કે રાજા સન્માનનીય વ્યક્તિ છે ને. તો દેવી આ કૃષ્ણ મારાથી ઉંમરમાં નાના છે, મારે એના માટે કંઈ લઈ જવું પડે, આપણા ઘરમાં તો કંઈ છે નહીં, બીજું કંઈ કમાણીનું સાધન તો મારે બીજું કંઈ નથી, ભગવાન ભરોસે જીવન જીવું છું, તો શું લઈ જવું? કંઈ હોય તો લઈ જાવ ને, મારે ભેટ લઈ જવી જોઈએ એના માટે. એ તો મહાન રાજવી છે. પતિવ્રતા સ્ત્રીએ સુદામાને કીધું કે જો આપની મંજૂરી હોય તો પડોશમાંથી કંઈ માગી લાવું, પછી આપણે એને આપી દઈશું. હા દેવી, એમ કરો, કંઈક જે મળે એ લઈ આવો. પાડોશમાં તપાસ કરવા ગઈ, પાડોશની બેનને પૂછ્યું, ભાઈ તમારા ઘરમાં કંઈ વધારાની વસ્તુ પડી છે? તો કે હા, એક વસ્તુ છે, તાંદુલ પડ્યા છે, લાવો એ મને આપો. 4 મુઠ્ઠી તાંદુલ નીકળ્યા. કેટલા? 4 મુઠ્ઠી ખાલી તાંદુલ એ એક પોટલીમાં ભરીને એમના પત્ની લાવ્યા. આમાં લખે છે માગીને લાવ્યા, પૂછીના લઈને, યાચના કરી. યાચિતવા ચતુરો મુષ્ટિન વિપ્રાન પૃથુકતંડુલાન ચૈલખંડેન તાન બધવા ભર્ત્રે પ્રાદાદુપાયન. ઘરમાં કંઈ લઈ જવા માટે થેલી નહોતી, એટલે ચીથરામાં બાંધ્યા. ચીથરામાંથી નીચે ઢોળાઈ ગયા, પણ નીચે બીજું ચીથરું, એની નીચે ત્રીજું ચીથરું. આમ ચીથરામાં બાંધતા બાંધતા અનેક ચીથરાઓની મોટી પોટલી થઈ ગઈ. 4 મુઠ્ઠી તાંદુળને આવડી મોટી પોટલી સુદામાને આપી. લ્યો મહારાજ, લઈ જાય. જો ભાઈ આપણા ઘરમાં જે હોય ને એ બીજાને દેવાય, એમાં શરમ ન અનુભવાય. જે હોય તે વ્યવહાર કેમ કરવાનો હોય? તો કે આપણા જેટલે આપણે પહોંચીએ ને એટલો વ્યવહાર કરાય, આપણે દેખાડા ન કરાય કે ફલાણા ભાઈ આટલો વ્યવહાર કર્યો, ફલાણા ભાઈને આમ કર્યું, આપણે દેખાડા કરીએ, એમ ન હોવું જોઈએ. તો જે ઘરમાં હોય ને, જે વ્યવસ્થા હોય, જે આપણી સગવડ હોય, અને આ દાન પુણ્યને ભેટ ઉપાયન તો આ બધી વસ્તુ તો શું છે કે પોતાના ખર્ચાને ઓછા કરી અને કરવાનું હોય. પોતાના ભોગ સામગ્રીને, માણસને છે ને ભોગ સામગ્રી ભોગવવામાં, પૈસા ખર્ચવામાં વાંધો નથી. એ ભોગ કરશે ખૂબ, પણ દાન કરવામાં, પુણ્ય કરવામાં તકલીફ પડશે. એ તો મહાપુરુષો કેવા હોય, પોતાના ખર્ચા ઓછા કરે, પોતાની જે જરૂરિયાત છે એ વ્યક્તિ ઓછી કરે ને એમાંથી સત્કર્મ કરે, એ લેખે લાગે છે. તો અહીં સુદામાની પાસે તો કંઈ હતું નહીં, છતાંય બાજુમાંથી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. તાંદુલની પોટલી બાંધી છે અને હાથમાં લઈ અને સુદામા દ્વારિકા બાજુ ચાલ્યા છે. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે, ચાલ્યો વાટમાં જ્ઞાનના ઘાટમાં મિત્ર મોહન તણુ નામ લેતો, મિત્ર મોહન તણુ નામ લેતો. જા રહી રાસ્તે में કૃષ્ણનું નામ જપ કરતા જાય છે. કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. હાથમાં લાકડી છે, જોડા તૂટેલા છે, ધોતી ફાટેલી છે, ભાલમાં તિલક છે, મૂછકૂછનું જાડું વાદ્યું છે. પ્રેમાનંદના શબ્દો છે. ભાલે તિલકને કંઠે માળા અને રામ ભણતો જાય, મૂછ પૂછનું જાડું વાદ્યું કરું પીદી સે કાય. શરીર કુરૂપ છે, ઘણા દિવસના ઉપવાસ થયા હશે, કમાણીનું કોઈ સાધન હતું નહીં, જે ઘરમાં વ્યવસ્થા હોય પ્રમાણે ચાલતું હશે. આ રીતે સુદામાજી ચાલતા દ્વારિકાના પ્રાંગણમાં પધાર્યા. કોઈને પૂછ્યું, ભાઈ મારે રાજમહેલ તરફ જવું છે, ભગવાનનો રાજમહેલ ક્યાં છે? તો સારા લોકો છે, બતાવી દીધો રસ્તો, મહારાજ સીધે ચલે જઈએ. આ બાજુ ભગવાનને સમાચાર મળ્યા કે સુદામા આવ્યા છે. શ્રી હરિ રૂકમિણી સાથે પર્યંક પર બિરાજ્યા હતા, પલંગ પર પોઢ્યા હતા. અથોપવશ્ય પર્યંકે સ્વયં સખ્યુર સમર્હણમ. પર્યંક એટલે પલંગ ઉપર, છત્રી પલંગ ઉપર ભગવાન બિરાજ્યા હતા. અને જ્યાં એને સમાચાર મળ્યા કે મારા મિત્ર આવ્યા છે, એકદમ કૂદકો મારીને સુદામાજી દોડીને બહાર આવ્યા.
कहाँ है मित्र तू मेरा, आओ मेरे हृदय से लग जा। भगवाने સુદામાનો હાથ પકડી એને ઉઠાવી અને પોતે રાજમહેલમાં લાવ્યા છે। એટલો બધો સ્નેહ કર્યો હરિએ, એને પોતાના હૃદય લગાડ્યા, પોતાના ગળે લગાડ્યા। અરે મિત્ર, કેટલા બધા વર્ષો પછી તને મારી યાદ આવી, અહીંયા બાજુમાં છે, અને છતાંય તું મને ભૂલ્યો કેમ? સુદામા કે એ બધી વાત પછી કરું છું તમને, પણ કૃષ્ણ તમને જોઈને બહુ આનંદ થયો છે। અચ્છા ચલો, એ કુચેલ મલિન વસ્ત્રો પહેલા તમે થાકીને આવ્યા છો ને, હું તમને સ્નાન કરાવી દઉં। એટલે ભગવાન એને પાટલા ઉપર બેસાડ્યા। પછી રૂકમિણી આદિ રાણીઓને કહ્યું કે ચલો દેવી, ગરમ પાણી લાવો, પછી કહે કેસરવાળું જળ લાવો, ચંદન અગરું કુમકુમનો લેપ બનાવો। આમ ભગવાને પોતે પોતાને હાથે સુદામાની સેવા કરી, અને સેવા તો કરે છે પણ સાથે સાથે ઓર્ડર કરતા જાય છે, આ ચીજ લાવો, આ વસ્તુ લાવો। આમાં લખે છે કે સુદામાની સેવા કરતા કરતા હરિ એના પ્રેમમાં પાગલ બન્યા છે, એના પ્રેમમાં પાગલ બન્યા છે। સુદામાની સેવા કરતા કરતા ભગવાને એને સ્નાન કરાવ્યું છે। પછી સુદામાને શરીર ઉપર દિવ્ય ગંધનો લેપ કર્યો છે। વ્યલિંપત દિવ્ય ગંધેન ચંદન અગરુ કુમકુમે, ચંદન અને અગરુ જે સુગંધી પદાર્થ કહેવાય, એનું શરીર ઉપર લેપન કરી આપ્યું, સારા વસ્ત્રો પહેરાવ્યા છે, અને પછી બાજુમાં એને આસન આપ્યું છે। હવે અંતઃપુરની જે રાણીઓ છે ને, એ જોવે છે, અરે આ કોણ અવધૂત હશે કે આટલી બધી સેવા કરે છે અમારા હરિ? અંતઃપુર જનો પૃષ્ઠવા કૃષ્ણેનામલ કીર્તિના વિસ્મિતો બુદતિ પ્રીત્યા અવધૂતમ સમાજિતમ। કોણ અવધૂત હશે આ? કિમનૈન કૃતમ પુણ્યમ અવધૂતૈન ભિક્ષુણા। તો આટલું બધું પુણ્ય કર્યું હશે એમણે કે અમારા હરિએ એની સ્વયં સેવા કરી છે, આ કોઈ પુણ્યવાન મહાપુરુષ લાગે છે। તો અંતઃપુરની તમામ રાણીઓના મનમાં આવા સવાલો થઈ રહ્યા છે। ભગવાને સ્નાનાદિ કરાવ્યું, બાજુમાં એને બિરાજિત કર્યા, પોઢાડ્યા છે, બાજુમાં બેસાડ્યા। હવે ભગવાને સુદામાને પૂછ્યું, સુદામાજી, હે બ્રહ્મન, તમને યાદ છે આપણે ગુરુકુળમાં સાથે અભ્યાસ કરતા હતા? તો કે હા, બધું જ યાદ છે। અપી બ્રહ્મન ગુરુકુલાદ ભવતાલબ્ધ દક્ષિણાદ, આપણે અભ્યાસ કરતા હતા, સમાવૃત એને ધર્મગન, તમને બધું સ્મરણમાં તો છે ને? હા ભાઈ, મને બધું સ્મરણમાં છે। અચ્છા, તો એ સમયના દિવસો, વિદ્યાધ્યન, સવારમાં રોજ સ્નાન સંધ્યા કરવી, ગાયત્રી જપ કરવા, ઉપાસના સાધનામાં રહેવું, ગુરુ સેવા કરવી। દેખો, આ તપોવન પદ્ધતિનું શિક્ષણ ભગવાને લીધું છે। અને તપોવન પદ્ધતિનું શિક્ષણ કોને કહેવાય? કે ગુરુ સેવા કરતા કરતા શિક્ષકની છાયામાં રહે, ગુરુની છાયામાં રહે, અને એ જે ભણાવે ને એ ભણવાનું છે। અને વિદ્યાર્થી છે ને પોતાનો ખર્ચો પોતે કાઢે। કેવી રીતે? તો કે આજુબાજુના ગામડામાં લોટ માગવા જાય, ગુરુકુળો આમ ચાલતા, આજુબાજુમાંથી લાકડાની વ્યવસ્થા કરે, લાકડા લઈ આવે, પછી રસોઈ પોતે હાથે બનાવે, પોતાની જાતે રસોઈ કરવાની। એ બધું કરતાં કરતાં વેદ ભણવાના, વેદ પારાયણ કરવાનું, ગુરુ સેવા કરવાની। તો આવી જે શિક્ષા પ્રાપ્ત થતી વિદ્યાર્થીઓને, ત્યારે એનું સત્ચારિત્ર નિર્માણ થતું હતું, એનું સત્ચારિત્ર। તો સુદામાજી એ દિવસોને યાદ કરતા બોલ્યા છે, કૃષ્ણ, તમને યાદ છે કે આપણે એક વખત ઈંધણ લેવા માટે ગયા હતા? આપણે જવું પડતું હતું વનમાં। ભગવાન કે હા, મને યાદ છે કે આપણે ઈંધણ માટે ગયેલા, ગુરુ પત્નીની આજ્ઞા, આપણને ગુરુ માતાની આજ્ઞા થઈ એટલે આપણે જવું પડ્યું હતું। તો ગુરુદારે જ ઉદિતા ઈંધના ને ક્વચિત, ઈંધણ લેવા માટે, યાને પહેલાં લાકડા લેવા માટે આપણે જ્યારે વનમાં ગયા, એ વખતે સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો, રસ્તો દેખાતો બંધ થઈ ગયો, કમોસમી વરસાદ પડ્યો, પૂરી ભૂમિ જમીન હતી એ જલમય થઈ ગઈ, આપણે વૃક્ષો પર નિવાસ કરવો પડેલો। સુદામા કે હા, બહુ સ્મરણ થઈ રહ્યું છે મને। પૂરી રાત્રિ વરસાદ પડ્યો, કમોસમી વરસાદ પડ્યો, આપણે વૃક્ષો પર નિવાસ કર્યો। સવાર પડતા વર્ષા જ્યારે શાંત થઈ ત્યારે આપણા ગુરુજી આપણી શોધ કરવા માટે આવ્યા। ગુરુજી આપણે પુકાર કર્યો, હે પુત્રકા, અસ્મદ અર્થે દુખિતા, મારા માટે તમે આટલા બધા દુઃખી થયા છો।
हे पुत्र कहायुयद अस्मद अर्थे सुदुखिता आत्मा वे प्राणिनाम प्रेष्ठ स्तमाद्रत्य मत्परः। तमे मारा परायण रही मारी सेवा में निष्ठा राखी। हे पुत्र का, हे मारा प्रिय शिष्यो, मारा आशीष है तमने कि तमे आटली बधी सेवा करे। तुष्टो हम बहु श्रेष्ठा, तुष्टो हम, तमारी माथे हूँ बहु राजी छूं। जो भाई गुरु है ने शिष्य पर राजी थाय ने तो ज शिष्यनी शिक्षा सफल बने छे। आज तो शू है, शिक्षण व्यावसायिक थई गयो ने, प्रोफेशनल शिक्षण थई गयुं। कमाणी केम करवी ने ए ज भणवानुं। चारित्रनुं निर्माण केवी रीते थाय ए भणवानुं नहीं। ज्ञान केम वधे, देखो भाई भणतर छे ने ए तमने आत्मा तरफ लई जवुं जोईए। ईश्वर तरफ तमारुं जे कंई तमे भण्या हो। जो शिष्य होय ने एक गुरु ने परायण रहीने भणे, गुरु शिष्य परायण बने, बने एकबीजाने वफादार रहे, बने एकबीजाने प्रेम करे, गुरु नी सेवा शिष्य करे, गुरुजी शिष्यનું खूब ध्यान राखे, એને પ્રેમથી ભણાવે અને આ બંનેની જે શિક્ષા છે, બંનેની વિદ્યા છે, બંને વિદ્યાપરાયણ બને અને બંનેની વિદ્યા છે એ આત્માપરાયણ બને, ઈશ્વરપરાયણ બને। મતલબ તમે જે ભણ્યા હો એ તમારું ભણતર તમને ભગવાન તરફ લઈ જવું જોઈએ। આ ખરું ભણતર છે। આવો અભ્યાસ કરવામાં આવતો પહેલા તપોવન પદ્ધતિનું શિક્ષણ હતું। આ બધા સંસ્મરણોને સુદામાએ ખૂબ યાદ કર્યા છે અને સુદામા બોલ્યા, હે કૃષ્ણ, તમે તો જગતગુરુ બની ચૂક્યા છો। આ જગતગુરુની પદવી ભગવાનને સુદામાએ આપી છે। કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ આપણે બોલીએ છીએ ને, હે કૃષ્ણ, તમે તો જગતગુરુ બનવાને માટે યોગ્ય છો। આવા શબ્દો અહીંયા એમણે વાપર્યા છે। કિમસ્માભીર નિરવૃત્ત દેવ દેવ જગતગુરુ। હે કૃષ્ણ, તમે તો દેવના દેવ છો, તમે તો જગતગુરુ બનવા માટે યોગ્ય બન્યા છો। ઘણી બધી વાતો થઈ અને હવે ભગવાને સુદામાને કીધું કે ભાઈ કેમ તમારું ગૃહસ્થ જીવન કેમ ચાલે છે? તો કે બરાબર ઠીક ચાલે છે। મારા ભાભીનો સ્વભાવ કેવો છે? સારો છે। બાળ બચ્ચા ઘણા બધા છે, બધા ભણે છે, અભ્યાસ કરે છે। અચ્છા, તો મારા ભાભીનો સ્વભાવ ખૂબ સારો હશે, મારા માટે કંઈ મોકલ્યું છે? કંઈ ભેટ મોકલી છે? કંઈ ઉપાયન લાવ્યા છે? ભગવાન પૂછે છે આમાં, કિમ ઉપાયનમ આનિતમ બ્રહ્મન મેં ભવતા ગૃહાત। ઘેરથી શું લાવ્યા મારા માટે? જો મહાપુરુષોની છે ને વાલ કરવાની એક ટેવ હોય છે, વાલ કરવાની, પ્રેમ કરવાની ટેવ હોય છે કે ક્યાંથી ઘેરેથી આવો છો, તમારા ઘેરથી શું લાવ્યા મારા માટે? એને કંઈ જોતું ન હોય, પણ તમને એ કેટલો પ્રેમ કરે છે એની આપણને ખબર પડે। તમારા ઘેર આવનાર વ્યક્તિ તમારા માટે કંઈ લાવે, કોઈ ભેટ, ભલે નાનકડી ભેટ હોય, કેવલ ભલે એનું કોઈ મૂલ્ય ન હોય, પણ છતાં પ્રેમનું મૂલ્ય છે। ભગવાને પૂછ્યું કે શું લાવ્યા છો? સુદામાજી લાવ્યા તો છે, પણ હવે ને આપવું કેમ? હવે આ તો મોટો રાજમહેલમાં નિવાસ કરનારો મહાન રાજપુરુષ છે, એટલે ભગવાને સ્પષ્ટતા કરી, દેખો સુદામાજી, ગમે તે લાવ્યા હોય મને આપો। સ્પષ્ટતા કરી, પત્ર લાવ્યા છો, પુષ્પ લાવ્યા છો, ફળ હોય તો ફળ આપો, જલ છે તમારી પાસે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ। ભક્તિથી મને આમાંનું કોઈ પણ વસ્તુ પ્રદાન કરો મહારાજ, હું એને ખાઉં છું, એને ભોગવું છું, પણ ભક્તિથી આપો। ભગવાન એમ નથી કહેતો કે ભાઈ મને આટલી બધી સંપદા જોઈએ અથવા તો આટલો બધો રાજભોગ મને ધરાવો, કેવલ એક પત્તું આપી દો બસ। પુષ્પ આપો, ફલ આપો, કાંઈ ન હોય તો જલ આપો। પ્રભુને કહા સ્નામી હમ, હું એને ભોગવું છું। હવે સુદામાજી પેલી તાંદુલની પોટલી એને જોડીમાં મૂકી છે અને છુપાવવાની કોશિશ કરે છે। ભગવાન સમજી ગયા, કારણ કે પરમાત્મા તો દરેકના હૃદયમાં નિવાસ કરનારા છે, દરેકના મનની વાત જાણે છે। એટલામાં લખે છે સુખદેવજી કે સર્વભૂતાત્મદર્ક સાક્ષાત તસ્ય આગમન કારણમ। સુદામાના આગમનનું કારણ ભગવાન સમજી ગયા। શું કામ? સર્વભૂતાત્મદ્રક, સર્વભૂતોના હૃદયના સાક્ષી છે। ભૂત એટલે પ્રાણી, દરેક પ્રાણીના હૃદયમાં ભગવાન બેઠા છે અને આપણા બધાના મનની વાત હરી જાણે છે। એટલે ભગવાને વિચાર કર્યો કે આ કંઈક લાવ્યો છે, દેખો આ કંઈક બાંધીને લાવ્યો છે, વસ્ત્રમાં કંઈક જોડીમાં લાવ્યો તો છે, મારે મારી જાતે લઈ લેવું પડશે। એટલે આમાં લખે છે કે ભગવાને એ પોટલીને પોતાની જાતે ખેંચી લીધી
સ્વયં જહારમ કિમિદમ મિતિ પૂછ્યું. સ્વયં જહાર, જહાર એટલે ખેંચી લેવું. પોટલી ખેંચી લીધી ને પૂછ્યું કિમિદમ મિતિ, શું લાવ્યા છો આમાં? અરે ભલા આદમી, આટલું બધું સરસ મારા માટે લાવ્યા છો, મોટું પોટલું ભરીને મને કંઈ કહેતા નથી. ચાલો લાવો, મને આપો પ્રેમથી. ભગવાને એક પોટલી ખેંચી અને પછી એક સોનાની થાળી મંગાવી. થાળીમાં પોટલી મૂકી. હેઠે હેમની થાળી મેલી, વસ્તુ લેવા જગદીશ, છોડે છબીલો પાર ન આવે, ચીથરા 10-20. ભગવાન પાર નથી આવતો, એક પછી એક ચિથરા ખોલી રહ્યા છે ભગવાન. છોડે છબીલો પાર ન આવે, ચિથરા 10-20. પટરાણી જોઈ અચરજ પામી, છે પારસ કે મોટું રતન? શું લાવ્યા છે આમાં? પારસ મણી હશે કે કોઈ મોટું રતન લાવ્યા હશે? છે પારસ કે મોટું રતન, કે સંજીવની મણી હશે, કે આવડું કીધું જતન? આવડું મોટું જતન કરીને લાવ્યા છો, આ શું કોઈ મણી હશે, કોઈ પારસ હશે, કોઈ રતન હશે? આ રીતે પટરાણીઓના હૃદયમાં આશ્ચર્ય થાય છે. પણ ભગવાને પોટલી છોડી અને જ્યાં પેલું ચિથરું ખોલ્યું ને હજુ તો ચિથરું જ ખોલ્યું, ત્યાં પેલા ભવ્ય મહાલય આપી દીધો. પછી ભગવાને બીજું ચિથરું ખોલ્યું, મૂલ્યવાન વસ્ત્રો આપ્યા. ત્રીજું ચિથરું ખોલ્યું, કિંમતી આભૂષણો આપ્યા. ભગવાને સોનાના આભૂષણો આપ્યા. ચોથું ચિથરું ખોલી અને 2 મુઠ્ઠી તાંદુલ આરોગ્યા, એટલે કુબેર પણ કંગાળ લાગે એવો વૈભવ આપી દીધો. કુબેર પણ કંગાળ લાગે, કુબેર પણ કંગાળ લાગી. અને એના મસ્તક ઉપર વિધાતાએ શ્રી ક્ષય લખ્યો હતો. શ્રી ક્ષય એટલે લક્ષ્મીજીનો ક્ષય. એના ભાગ્યમાં લક્ષ્મીજી નથી, એનું પ્રારબ્ધ એવું હતું. પણ ભગવાને 2 મુઠ્ઠી તાંદોલ આરોગી અને યક્ષશ્રી લખી નાખ્યો. યક્ષશ્રી એટલે એ ભાગ્યવાન છે, મતલબ એ લક્ષ્મીવાન બની જશે. હવે 2 મુઠ્ઠી બાકી રહ્યા ને એ જ્યાં ભગવાન પોતાના મુખમાં મૂકવા જાય ને, તાવશ્રી જગૃહે હસ્તમ તત્પરા પરમેષ્ઠિન. તાવશ્રી જગૃહે, લક્ષ્મીજીએ પરમાત્માનો હાથ પકડી લીધો. મહારાજ અબ બસ કીજીએ. એતાવતાલમ વિશ્વાત્મમ સર્વ સંપત સમૃદ્ધે. હે વિશ્વના આત્મા, તમે આને સર્વ સંપત્તિ આપી દીધી છે, હવે આને કોઈ તકલીફ નથી. તમે જો 2 મુઠ્ઠી તાંદુલ આરોગી જશો ને તો પછી મારે એના ઘરની દાસી બનવું પડશે, મારે એના ઘરનું દાસી પણ કરવું પડશે. પ્રભુ, તમે એને ઘણી સંપદા આપી છે. ભગવાન કહે છે, કેમ થયું દેવી? હું આને આપી રહ્યો છું, તમને ગમ્યું નહીં? તો મહારાજ, દાસી બનવું પડશે મારે. મને ગમવાની વાત નથી, મને તો તમારા ભગતના ઘેર રહેવું ખૂબ ગમે છે. મને તમારા ભક્તોની સેવા કરવી પણ ગમે છે. પણ મને એની દાસી બનીને રહું એ તમને ગમે ખરું પ્રભુ? હું તો તમારું સ્વરૂપ છું, તમારી સ્વરૂપ શક્તિ છું. બીજું કે ભગવાન તમે તો ઉદાર છો. દેખો, પરમાત્મા છે ને બહુ ઉદાર છે. એ પોતાના ભક્તને જ્યારે આપવા લાગે ને ત્યારે એને એમ થાય હજુ આપું, હજુ આપું, હજુ આપું. આવો ઈશ્વરનો સ્વભાવ છે. આપ્યા જ કરે, આપ્યા જ કરે. પરમાત્માનો એ ધરાય નહીં કોઈ દી આપતા. આવા ઉદાર છે પરમાત્મા. લક્ષ્મીજી કે પ્રભુ, એટલે મારે આપણે રોકવા પડ્યા છે, બાકી તમે આપી દેશો તો મને આપી દેશો. એટલે બધા ઉદાર છો તમે. તમારા વિના તો મારું જીવન જ સંભવ નથી પ્રભુ. એટલે एतावतालम महाराज, बस आपने बहुत कुछ दे दिया है. विश्वात्मन सर्व संपत्ति समृद्ध है, सर्व संपत्ति समृद्धि आपी है. अब बस कीजिए, प्रसाद हमको दीजिए. થાળીમાં રહેલું 2 મુઠ્ઠી તાંદુલનો પ્રસાદ છે ને એ બધા જ એમના પરિવારને વહેંચ્યો ભગવાને. અને એ પ્રસાદ લેતા એટલો સ્વાદ મૂક્યો હરિએ, અદ્ભુત સ્વાદ આવ્યો છે દરેકને. અને આવો સ્વાદ કોઈ દી જીવનમાં લીધો નહોતો. ભગવાને દેખો, આ ગુણવાન મહાપુરુષ છે, વિદ્વાન પુરુષ છે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ વિદ્વાન કે ગુણવાન તમારે આંગણે આવે એની કિંમત કરો, એની કદર કરો. ભગવાન આપણને શીખવે છે કે એના જ્ઞાનને સન્માન આપો, એના ગુણોને સન્માન આપો. પરમાત્માએ દેખો, ગુણવાનોની પૂજા થાય ને જે ઘરમાં, જે રાષ્ટ્રમાં, જે સમાજમાં, એ જ ઘર ઊંચું આવે છે. વિદ્વાન પુરુષ તમારે ઘેર ગુણવાન વ્યક્તિ આવે, તમે એના ગુણોની કિંમત કે કદર ન કરો, એને માન સન્માન ન આપો તમે, તો જે રાષ્ટ્રમાં, જે પરિવારમાં, જે રાજ્યમાં ગુણવાન વ્યક્તિની પૂજા થાય છે એ રાષ્ટ્ર, એ રાજ્ય સમૃદ્ધ બને છે.
આજે આપણે શું આ યુગ ધર્મને કારણે આજે તમે જુઓ કે ગુણવાનોની પૂજા નથી થતી, અવગુણવાનોની પૂજા થાય છે. જેટલા અવગુણવાળા હોય ને અને જેટલી મોટપ દેખાડનારા લોકો આવે ને એને તમે મોટો માની લો છો, બાકી એનામાં કેવા ગુણ છે ને કેટલા અવગુણ છે કોઈ જોતું નથી. એ તો મહાભારતમાં આ બધું લખ્યું છે કે ગુણવાન વ્યક્તિને તમે સન્માન આપો, ગુણવાન વ્યક્તિને તમે ચૂંટો, એને તમારો પ્રમુખ બનાવો, એને તમે મોટાઈ આપો, એને તમે બળપ્પન આપો. પછી આ નિયમ બધાને લાગુ પડે, તમારા ઘરમાંય લાગુ પડે, રાષ્ટ્રમાંય લાગુ પડે, ગામમાંય લાગુ પડે, સમાજમાંય લાગુ પડે કે એનામાં સારા સારા ગુણ છે. તો ભગવાને સુદામાની ખૂબ કિંમત કરી છે. ઘણા બધા દિવસો સુધી સુદામા રોકાયા છે. પછી કહ્યું कृष्ण मुझे जाना है, मेरा परिवार बिल्कुल अकेला रहता है. भगवान ने કહ્યું कोई बात नहीं, हम आपको विदा देते हैं. આખો પરિવાર રાજ સમાજ જે હતો એ રાજમહેલમાંથી નીચે ઉતરી આવી અને સુદામાને ભાવભરી વિદાય આપી છે. દેખો, ભાવભરી વિદાય આપી. કોઈ તમારે આંગણે આવે કેમ વિદાય અપાય? જ્યાં સુધી એ જાય નહીં ને તમને દેખાય ત્યાં સુધી ઊભું રહેવું જોઈએ. સુદામાને વારંવાર ઊભા રાખીને ભગવાન કે સુદામા ફરી વખત આવો તો આવજો, સમય લઈને પાછા આવજો, રોકાવાઈમાં આવજો. ફરી આગળ જાય તો કે આ વખતે એકલા નહીં આવતા, તમારા ફેમિલીને સાથે લઈને આવજો, તમારો આખો પરિવાર સાથે લઈ પધારજો. વળી આગળ જાય તો કે તમારા બાળકોને મારા વતી સ્નેહ કરજો, પ્રેમ કરજો. વળી આગળ જાય કે મે મહિનાનું વેકેશન આવે ને છોકરાઓને ફરવા મોકલજો. હા, બધાને બોટિંગ કરવા લઈ જશે દરિયામાં, આજુબાજુમાં દરિયો છે, બધાને ખૂબ આનંદ કરાવીશ, સર્ફિંગ કરાવીશ, બોટિંગ કરાવીશ, તો પધારજો પાછા. પછી કે મારા ભાભીને મારા પ્રણામ કરજો, કહેજો મારા વતી. આમ પ્રેમપૂર્વક વિદાય આપી જ્યાં સુધી સુદામાજી દેખાયા ત્યાં સુધી. આ વિદાય દેવાની એક રીત છે. ભાવથી વિદાય આપો. કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે આમ ઘરમાંથી જ ન કહી દેવું આવજો, એમ ઘરમાંથી ન કહી દેવાય. કોઈ માણસ એમ કે હવે હું જાઉં તો કે હા આવજો બાપા, બહાર નીકળવું જોઈએ, એને મૂકવા બહાર આવવું જોઈએ, એની જ્યાં સુધી દેખાય ત્યાં સુધી ઊભું રહેવું જોઈએ. તો આ એક વિવેક છે, આ એક પદ્ધતિ છે વિદાય દેવાની. તો આ રીતે ભગવાને વિદાય આપીને મહારાજ શ્રી પધાર્યા. સુદામાજી પોતાની નગરીમાં આવીને જોવે છે તો ભૂલ ભૂલામણીમાં પડી ગયા. એનું પોતાનું કુટિયા ન મળી એમને. એમણે વિચાર્યું કે આ મારી કુટિયાને ઠેકાણે રાજમહેલ ક્યાંથી આવી ગયા. ત્યાં દાસીની નજર પડી, નીચે ઉતરી દાસી હાથ પકડીને ઉપર લઈ ગઈ અને એક ક્ષણમાં સુદામા સમજ્યા, આ બધી સમૃદ્ધિ નિહાળી કે આ બધી જ મારા કૃષ્ણની કૃપા છે. વિલોક્ય બ્રાહ્મણસ્તત્ર સમૃદ્ધિમ સર્વ સંપદામ તર્કયામાસ નિર્વિરગ્ર સ્વસમૃદ્ધિમ અહેતુકમ. આટલી બધી સમૃદ્ધિ અને એ અહેતુકપણે દેનારો ભગવાન સિવાય બીજો કોણ હોઈ શકે? દેખો, હરિનો સ્વભાવ જ એવો છે કે હરિ તમને ખૂબ આપે છે, પણ ભગવાને એની પાસેથી બે મુઠ્ઠી તાંદુલ લેવા પડ્યા. ભગવાન કે આનું પ્રારબ્ધ એવું છે, જો એ મને કંઈ આપે તો હું એને કંઈ આપી શકું. એટલે પરમાત્માએ એની પાસેથી લઈ લીધું પહેલાં, અને ભગવાનનો સ્વભાવ છે કે એ લઈ લે અને પછી 1000 ગણું કરી તમને પ્રદાન કરે છે. સમૃદ્ધિને નિહાળી અને સુદામના મનમાં એમ થયું કે ભાઈ મારે આટલું બધું નહોતું જોઈતું, કૃષ્ણ આટલું બધું તમે મને આપ્યું, હવે હું ભોગોમાં ફસાઈ જઈશ, ભોગ બુદ્ધિ મારી થઈ જશે. એટલે સુદામાએ તો વારંવાર માગ્યું કે મને તમારી મૈત્રી આપો, મને તમારું સખ્ય આપો. તસ્યૈવ મે સૌરત સખ્ય મૈત્રી દાસ્યમ પુનર્જન્મની જન્મની સ્યાત. પુનર્જન્મની વારંવાર જેટલા જન્મ હું લઉં, મને તમારું સખ્ય, મને તમારી મૈત્રી આપો. मांग की सुदामा ने, और इसमें लिखा है कि कृष्ण ने મળીને આવ્યા પછી સુદામા છે ને સતત ભાવમાં રહેતા હતા, ભાવાવેશમાં રહેતા હતા. જો મહાપુરુષોની આ સ્થિતિ હોય છે, ગુરુને મળીને આવ્યા પછી, પોતાના ઈષ્ટદેવનું દર્શન કરીને આવ્યા પછી એના હૃદયનો ભાવ ખૂબ વધી જાય, એ ભાવાવેશમાં રહેવા લાગે છે. અને આ રીતે એ નિરંતર ભાવાવેશમાં રહ્યા કરતા હતા શ્રી સુદામાજી. પછી એણે વિચાર્યું કે હવે હું વધારે જીવી નહીં શકું, મારાથી જીવી નહીં શકાય, રહી નહીં શકાય આ જગતમાં. એટલે ભગવાનને મળીને આવ્યા પછી આમાં લખે છે કે સુદામા બહુ ઓછો સમય આ સંસારમાં રહ્યા. બહુ અલ્પ સમયમાં સુદામાએ વિદાય લેવાની તૈયારી કરી લીધી. આટલા બધા એનું અંતઃકરણ એટલું તૈયાર હતું. કહેવાનો ભાવ કે સાધના મનુષ્ય બનીને તમે આવ્યા છો તો મનુષ્યનો હેતુ શું? આપણું અંતઃકરણ તૈયાર કરવાનું. ભગવાનને મળવા માટે તમારું મન તૈયાર થવું જોઈએ,
તમારા બુદ્ધિ અને વિચારો કમ્પ્લીટ હોવા જોઈએ, રેડી હોવા જોઈએ. સંકલ્પ વિકલ્પ ચિત્તમાં ન હોવા જોઈએ. અહંકાર શાંત રહેવો જોઈએ. એને અંતઃકરણની તૈયારી કહેવાય. સાધના એટલા માટે છે. તમે માળા શું કામ કરો છો ભાઈ? મન સુધરે, ચિત્તના સંકલ્પ વિકલ્પ મટી જાય, અહંકારના ફૂફાડા બંધ થઈ જાય, તો આપણું અંતઃકરણ જેટલું જલ્દી તૈયાર થાય એટલું ઈશ્વર આપણી નજીક છે. અંતઃકરણ તૈયાર થવું જોઈએ. તો અંતઃકરણને તૈયાર કરવા માટે જ આ બધી સાધનાઓ છે. ગંગા સ્નાન કરો, ગંગા સેવન કરો, જળપાન કરો, ગુરુ સેવા કરો, દાન વ્રત પુણ્ય તપ, આ બધું એટલા માટે છે ને. એટલે સુદામાજીનું અંતઃકરણ તો બિલકુલ તૈયાર હતું. એને ખબર જ હતી કે ભગવાનને મળીને આવ્યા પછી હું એનો વિયોગ સહન નહીં કરી શકું અને બહુ ઓછા સમયમાં મારે એના ધામમાં જવું પડશે. કારણ કે તૈયાર અંતઃકરણવાળા લોકો છે એ હરિનો વિયોગ સહી શકતા નથી. એટલામાં લખે છે કે તદ્ધ્યાનમ વેગોદ કથિતાત્મ બંધનસ તદ્ધામ લેભે ચરિત સતામ ગતિમ. એટલે કે સુદામાએ પોતાનું જે કંઈ થોડું ઘણું બંધન જે બાકી રહ્યું હતું એમાંથી પણ મુક્ત થઈ અને ભગવાનના આવેશમાં, પ્રભુના આવેશમાં રહી અને એણે સદગતિ પ્રાપ્ત કરી. પોતાનું શરીર એણે ત્યાગી દીધું. બહુ અલ્પ સમયમાં સુદામાને સદગતિ મળી છે. આમાં લખે છે કે સુદામાની કથા જે વ્યક્તિ સાંભળે છે એનું કર્મ મટી જાય છે, એનું કર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે. લબ્ધ ભાવો ભગવતી કર્મ બંધાત વિમુચ્યતે. એ કર્મ બંધનથી છૂટી જાય છે. આપણને તો કર્મ બાંધે છે ને, કર્મના પોટલા જ બાંધ્યા છે આપણે. તો કર્મ આપણને બાંધ્યા કરે છે. કર્મ બંધનમાંથી છૂટવું હોય તો આ મહાપુરુષોના ચરિત્રો સાંભળો. કોના? તો કે સુદામાનું કર્મ જ એવું છે કે જે કર્મ એને બાંધે નહીં. આ માણસ એવું કોઈ કર્મ જ નથી કર્યું કે જે એને બાંધી શકે. કોઈને હાનિ પહોંચાડો, કોઈનો દ્રોહ કરો, કોઈની પાસે કંઈ લઈ લેવું, કોઈની નિંદા કરવી, કોઈનો દ્વેષ કરવો, આ બધું થાય આપણાથી તો કર્મ બંધાય. કર્મ બંધન જ નહીં. કોઈ જાતનું આવું જીવનમાં વ્યવહાર જ નથી કરતા મહાપુરુષો. જો આવું વ્યવહાર કરે તો કર્મ બંધાય ને. અને જે થઈ રહ્યું છે અનાયાસે, કમાણી પણ કેવી? કમાણી પણ શુદ્ધ. યાને કમાઈ નહીં બિલકુલ. કમાણી તો કંઈ નહીં, ભગવાન આપે એમાં જ જીવવાનું. તો કહો ક્યું કર્મ બાંધ્યું એને? કોઈ કર્મ બાંધ્યું નહીં એને જીવનમાં, કોઈ જાતનું કર્મ. અને આવા નિષ્કર્મી મહાપુરુષો હોય એ હરિને પ્રાપ્ત જલ્દી કરે છે, ભગવાનની એના. એટલે તો ભાગવતમાં સુદામાના પાત્રને એમાં સ્થાન મળ્યું છે. સુદામાજીની કથા ભાગવતમાં શું કામ છે? આવા મહાપુરુષ સુદામા છે અને એની કથા સાંભળવાથી કર્મબંધન છૂટી જાય છે. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે હવે પછી કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં એક મોટું ગ્રહણ આવ્યું, સૂર્યગ્રહણ. આપણે દેશી ભાષામાં બોલીએ ઘરણ, ઘરણ બોલીએ ને. ચંદ્રગ્રહણ પૂર્ણિમાનું હોય, સૂર્યગ્રહણ અમાસનું હોય. ગ્રહણ આવે ત્યારે જેટલા સમય સુધી ગ્રહણ રહે, 1.5 કલાક, કલાક, અડધો કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક, ત્યાં સુધી કોઈ પાણી ન પીવું જોઈએ, ભોજન ન કરવું જોઈએ, અન્ન ખાવું ન જોઈએ, કંઈ અડવું ન જોઈએ, સ્પર્શ ન કરાય. સ્નાન કરી અને જપ કરવા બેસી જવાય. ગ્રહણ શરૂ થાય ને એટલે કોઈ પણ ઈષ્ટ મંત્ર હોય તમારો એનો જપ કરો, વિષ્ણુના 1000 નામનો પાઠ કરો. તમારો કોઈ પણ મંત્ર, સીતારામ 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 સીતારામ, રાધા કૃષ્ણ, કોઈ પણ મંત્ર આપનો હોય ને તો એનો જપ કરવો જોઈએ. તો ગ્રહણના સમયે તમે જે કંઈ જપ પૂજા કરો છો એ મંત્ર સિદ્ધ થઈ જાય છે, એ મંત્ર સિદ્ધ બને છે. એટલે ભગવાને સૂર્યગ્રહણમાં તમામ પોતાના યાદવોને લઈને કુરુક્ષેત્રમાં પધાર્યા. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં, કુરુક્ષેત્ર તીર્થ કહેવાય, એટલે કુરુક્ષેત્રમાં પધાર્યા ભગવાન. અને ત્યાં આવીને એણે સાધના કરી. પોતાના કુટુંબોને પણ, પરિવારને પણ સાધના કરવાનું કહ્યું. એ સમયે ત્યાં વ્રજમંડલમાંથી નંદ બાબા આવ્યા અને ગોપીઓ પધારી. દેખો, ઘણા બધા વર્ષો પછી ભગવાન સાથે ગોપીઓનું અહીં મિલન થયું, એવી આમાં કથા આપી છે. ઘણા વર્ષો પછી, ગોકુળોને છોડ્યા પછી ગોપીઓએ ભગવાનને અહીં કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જોયા. અને ભગવાનની જે પટરાણીઓ હતી, 8 પટરાણીઓ, એને ગોપીઓ પૂછે છે કે અમારો કનૈયો તમારી સાથે કેમ પરણ્યો? એક શ્લોકમાં બધી રાણીઓ વાત કરે છે. રૂકમણી કહે પોતાની વાત, મારી સાથે મારું હરણ કરી ગયા અને મારી સાથે વિવાહ કર્યા. સત્યભામા પોતાની વાત કરે છે. એમ એક રાણી ભગવાન સાથે પરણવાની વાતો કરે છે.
હવે હું તમને એક નવાઈની વાત કરું કે છેલ્લા દિવસે પરીક્ષિતને મૃત્યુ આવવાનું છે. આજે એનું મૃત્યુ આવવાનું છે. તો જે માણસને મૃત્યુ આવતું હોય એની આગળ તમે પરણવાની વાત કરો, લગ્ન કરવાની વાત કરો, સારી લાગે? મૃત્યુ મોત આપણી સામે જળમતું હોય અને તમે કઈ પરણવાની વાત કરો તો એ ઠીક લાગે એને? પણ અહીંયા પરણવાનું કોની સાથે છે? ભગવાન સાથે પરણવાનું છે, ઈશ્વર સાથે પરણવાનું છે. પ્રત્યેક જીવને પરમાત્મા સાથે વિવાહ કરવાનો છે, પરમાત્મા સાથે લગ્ન કરવાનું છે. એ અહીંયા સંકેત છે. અને આજે પરીક્ષિત રાજાએ પ્રભુ સાથે જ પરણવાના છે. ભગવાન આપણા સાચા પતિ છે. હંમેશા એ જ ભાવ રાખો કે પરમાત્મા મારો સ્વીકાર કરે અને એની સાથે મારો લગ્ન થાય, એની સાથે મારો વિવાહ થાય. લગ્ન એટલે સંબંધ જોડી દેવો. લગ્નનો અર્થ શું છે? એની સાથે જોડાઈ જવું, એની સાથે બંધાઈ જવું, આ લગ્ન છે. તો એ બધી વાતો થઈ છે. પછી ગ્રહણ પૂરું કર્યા પછી ભગવાન પધાર્યા દ્વારિકામાં. પછી આમાં એક વખત સમય મળ્યો હરિને, એટલે જનકપુરમાં ગયા. એના બે ભક્તો માટે, શ્રુતદેવ અને બહુલાશ્વ નામના બે ભક્તો હતા. ભગવાન એને ઘેર પધાર્યા છે, એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. ત્યાર પછી દેવકીજીને મનમાં એક એવી ઈચ્છા હતી કે કંસ મહારાજાએ જે 6 પુત્રોને શિલા ઉપર પટકીને મારી નાખ્યા છે, આ 6 છે મારા દીકરા, તમે યમલોકમાંથી મને લાવી આપો. મારે એને મારા ગોદમાં બેસાડવા છે અને મેં મારી મમતા મારી અધૂરી રહી ગઈ છે, મારે એને વાલ કરવું છે. એટલે ભગવાને એની બાને રાજી રાખવા માટે યમ દરબારમાં જઈ એના 6 પુત્રો લાવી આપ્યા. એના 6 મોટા ભાઈ જે ભગવાનના છે, એના નામ છે આમાં સ્મર, ઉદગીદ, પરિશ્વંગ, પતંગ, ક્ષુદ્રભૃત અને ઘૃણી. આ 6 ભાઈઓ જે ભગવાનના હતા એ યમરાજાના દરબારમાં બેઠા હતા. એને લઈ આવી અને યશોદાજી દેવકીજીની ગોદમાં એને મૂક્યા. માએ એને ખૂબ વાલ કર્યું. જો આ કથા આપણને શું કહે છે કે મા એ મા છે. ભગવાન એના દીકરા બનીને ભલે આવ્યા હોય પણ માતા પોતાના પુત્રોની મમતામાંથી છૂટી શકતી નથી. માનો સ્વભાવ છે મમતા. માની મમતા સમાન આ મમતા જગતમાં કોઈની હોય નહીં. ગમે એવા દીકરા હોય ને, માને વહાલા જ હોય છે. સાક્ષાત જગતનો નાથ એનો પુત્ર બનીને આવ્યો છે, છતાં એના આગળના 6 પુત્રોને માં ભૂલી નથી. તો મામાં મમત્વ હોય છે. માનું લક્ષણ છે એ મમતાની મૂર્તિ છે. અને આજે મધર ડે છે ને, ખબર છે ને? મધર્સ ડે છે. આવું બધું બહુ આવેલું છે, મધર્સ ડે ને ફાધર્સ ડે ને. તો આજે મધર ડે છે. તો મધર ડેનો અર્થ છે કે માની મમતાને ખૂબ ખૂબ અનુભવો, માની મમતાની કિંમત કરો, બાનું અપમાન ન કરો. અને આપણી બાએ આપણને જે પ્રેમ આપ્યો હોય ને, એના કરતાં બમણો પ્રેમ એને આપો. એનું કયું કરો, એના કયા મારો. અને એને વધારે બીજું કંઈ ન જોઈએ. સમય કાઢીને બા પાસે અડધો કલાક બેસો, બસ આટલું જોઈએ એને. સમય કાઢીને તમારી મમ્મી પાસે અડધો પોણો કલાક બેસો, મમ્મીના કુશળ સમાચાર પૂછો, એના પ્રત્યે હેત ધરાવો. બસ આનાથી વધારે આપણી બાને કંઈ જોઈતું નથી. તો ભગવાને આ સંપન્ન કર્યું છે. ત્યાર પછી આમાં વર્ણન છે કે સનંદન 4 ભાઈઓ જે સનત કુમાર છે એ ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, પરમાત્માના મહાન ભક્ત છે. એટલે એ ભૂમા ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ગયા અને ત્યાં એમણે હરિની સ્તુતિ કરી. ફરી પાછા આવે છે એટલે હરિનો વિયોગ સહી ન શકાયો. એટલે એક ભાઈ વક્તા થઈ ગયા અને 3 ભાઈ શ્રોતા બની ગયા. અને સનંદન નામના ભાઈએ હરિનો મહિમા ગાયો. આને કહેવાય વેદ સ્તુતિ. વેદોએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે એ વેદોએ વર્ણવ્યું છે. આ વેદ સ્તુતિ આમાં બતાવી છે. હવે એમાં શું છે? ભગવાનનો મહિમા બતાવ્યો છે. પરમાત્મા કેવા છે તો કે જગતને એણે બનાવ્યું છે, એની માયાથી બન્યું છે. આ જગત જ પોતે બનીને આવ્યા છે. એટલે એનો કોઈ અંત નથી, અંત નથી, અંત નથી. વેદ મંત્રો બોલે છે ન ઇતિ ન ઇતિ. આટલા જ નહીં, આટલા જ નહીં, વધારે છે, વધારે છે, વધારે છે, એમ કહ્યું. ન ઇતિ ન ઇતિ. વળી બીજી વેદની રૂચે આવીને એમ બોલે છે કે ભાઈ ભગવાન છે એ જ આખું જગત, એ જ ભગવાન છે. ભગવાન પોતે જગત રૂપે પ્રગટ થયા છે અને ભગવાન જ પૂર્ણ રૂપેણ છે આ સંસારમાં. આ જગત જ ભગવાન છે. એ આટલા જ છે. એમ કોઈ એમ કે આટલા જ ઈશ્વર કહેવાય, આટલા જ ભગવાન છે, એને કહેવાય ઇતિ ઇતિ, પરિણામ બાદ.
આરંભવાદ, પરિણામવાદ, પ્રતિબિંબવાદ, અવચ્છેદવાદ, આવા બધા વાદ આપ્યા છે કે ભગવાન દ્વારા આ જગત આરંભ આવ્યું અને ભગવાનમાં જ મળવાનું છે. તો પરિણામવાદ છે આ. પછી તો કે પ્રતિબિંબવાદ કોને કીધો? કે આ સંસારમાં ભગવાન જીવ રૂપે પ્રગટ થયા છે. આ જેટલા જીવ છે ને એ મારા હરિનો આઈનો છે, હરિનું પ્રતિબિંબ છે. તમામ જીવ તમારે ઈશ્વરને ઓળખવા છે, ભગવાનને જોવા છે, ભગવાનને જાણવા છે, તો કોઈનું અપમાન ન કરશો ને કોઈને દુઃખ ન આપશો. બસ આટલું કરો, આટલું જ કરો. કોઈને ક્યારે દુઃખ ના આપવું અને કોઈનું અપમાન ન કરવું. પછી કોઈ પણ પાત્ર તમારા ઘરનું હોય, ભાઈ હોય, બહેન હોય, પિતા હોય, પાડોશી હોય, આડોશી હોય, કોઈનું દુઃખ ન, કોઈને દુઃખ ના આપો, કોઈનું અપમાન ન કરો. એનો અર્થ કે તમે સામેના હૃદયમાં ઈશ્વર ભાળો છો. તો સંસારમાં જેટલા જીવ છે એ બધા એના જ પ્રતિબિંબ છે, એનાથી કોઈ જુદા નથી. આને પ્રતિબિંબવાદ કહેવાય. એટલે ઈશ્વર વિશે આમાં બધું વર્ણન કર્યું છે. અને ત્યાર પછીના અધ્યાયમાં અમે લખ્યું છે કે ભગવાન એક વખત દ્વારિકામાં બિરાજતા હતા તો અર્જુનજી પધાર્યા. હવે બન્યું એવું કે દ્વારિકામાં બ્રાહ્મણને ત્યાં એક દીકરાનો જન્મ થયો. દીકરાનો જન્મ થયો એટલે મૃત્યુ પામ્યો. હવે નાનપણમાં, બાળપણમાં જે બાળકો મરી જતા હોય જન્મતા વેદ, તો એનું કારણ શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે રાજાનો દોષ હોય, રાજા પાપી હોય ને એના રાજ્યમાં બાળ મરણની સંખ્યા વધારે થાય. શાસ્ત્રો એમ બોલે છે. બાળ મરણ જો થતું હોય, બાળકોનું મૃત્યુ થતું હોય વધારે, તો એ રાજા પાપી હોય. એટલે પેલો બાળક, મૃત બાળકને લઈને બ્રાહ્મણ આવીને ભગવાનને ન બોલવાના શબ્દો બોલે છે. મહારાજા, તમારા રાજ્યમાં આવું કેમ બન્યું? તમે પાપી છો. ભગવાનની આગળ આવીને કહ્યું. તો અર્જુનથી રહેવાયું નહીં. અર્જુન કે આવા શબ્દો તમને આવીને બોલી જાય? પ્રભુ, આ ઠીક નહીં. તો કે આ એનું પેલું નહીં, આ એનું ત્રીજું ચોથું બાળક આ રીતે મૃત્યુ પામ્યું છે. એટલે ગુસ્સે. તો કે હવે આ વખતે બાળકને હું મરવા નહીં દઉં. એટલે અર્જુને પોતાના બાણોથી એક પિંજર બનાવ્યું કે જેમાં હવા પણ પ્રવેશી ન શકે, કોઈ એ પિંજરામાંથી જઈ ન શકે. પોતાના બાણોથી. હવે એ બ્રાહ્મણ પત્નીને જ્યારે પછીનું બાળક જન્મવાનું હતું તો અર્જુનજી એની રક્ષામાં છે, પણ ગમે એટલો પ્રયાસ કર્યો છતાંય એના બાળકના જન્મતા વેત જ બાળકના પ્રાણ, જીવ જતા રહ્યા. પિંજર તૂટી ગયું. અર્જુનને અભિમાન ઉતરી ગયું. ભગવાનની પાસે આવીને કે પ્રભુ, કઈ સમજાયું નહીં, આ બાળક પણ મૃત્યુ પામ્યું. તો ભગવાન કે તને નહીં સમજાય, ચાલો મારી સાથે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને સાથે લીધા અને અનેક પ્રાંતોને પસાર કરતા કરતા ચાલતા ચાલતા આમાં વર્ણન છે કે અનેક પહાડો, અનેક નદીઓને આગળ લઈ જતા, અનેક લોકને પાર કરતા કરતા ભગવાન લોકાલોક પ્રદેશમાં પહોંચ્યા. લોકાલોક પ્રદેશમાં ખૂબ અંધારું હોય છે. ત્યાં સુદર્શન ચક્ર આગળ મૂક્યું અને એના પ્રકાશને આધારે ભગવાન આગળ વધ્યા અને ત્યાંથી પુષ્કર દ્વીપમાં હરિ પધાર્યા. પુષ્કર દ્વીપમાં ભગવાન પધાર્યા. ત્યાં ભગવાનનું સ્થાન છે એ ભૂમા ભગવાન છે. ભૂમા ભગવાન ત્યાં બિરાજે છે. ભૂમા નારાયણ કહેવાય છે ને. આ ભૂમા નારાયણ છે એને જઈને કૃષ્ણ અર્જુને પ્રણામ કર્યા કે જે જગતના આદિ નારાયણ કહેવાય, જગતના સવિતા નારાયણ છે. એ ભૂમા નારાયણ ત્યાં બિરાજતા હતા. હવે ભૂમા નારાયણનું દર્શન જ્યાં અર્જુને કર્યું ને, તો ભૂમા ભગવાને જમણી બાજુ એક મોટો ખાડો હતો, ડાબી બાજુ નાનો ખાડો, અહીંયા આ ભાગમાં ખાડો પડેલો હતો. એટલે અર્જુને ભગવાનને પૂછ્યું કે આ નારાયણ તો આમ તો અખંડ છે, પરંતુ એ ખંડિત કેમ દેખાય છે? એના બંને ખંભામાં ખાડા કેમ છે? ભગવાન કે આ બાજુનો જે ખાડો છે ને એમાંથી હું પ્રગટ થયો છું, આ બાજુના ખાડામાંથી તું પ્રગટ થયો છે. એવી કથા છે. ભૂમા ભગવાને આપણને આદેશ કર્યો છે કે હવે તમારી લીલા સંકેલો અહીંયા પાછા આવી જાઓ મારી પાસે, મારો ખાડો પુરાઈ જાય. જ્યાં તમારું સ્થાન છે ને ત્યાં ફરી પાછા આવી જાઓ.